लोकमान तुम्हें जीवित तुम्हें सत्य तुम्हें पवित्र समस्त को प्रभु प्रमाणित करी शेष 40 दिन पर ऊर्ध्व को नीत हेल आ शिष्य मान कहल जे तुम अपेक्षा कर जो पवित्र आत्मा तुम ऊपर अवतीर्ण हे तुम शक्ति प्राप्त हो जेरूशलेम जिहुदा समीरण पृथ्वी प्रांत पंत मोर साक्ष्य हो प्रभु आबे भी से सुयोग रही आम को दया कर तुम आत्मा परिपूर्ण कृपा कर तुम प्रभु जो मैंने पाई से नूतनीकरण कर शिथिल जो मैंने प्रभु यही समय दिन अयोग्य पद वाक्य को जो वाक्य लोक मान प्रभु स्पर्श कर शांति सांत्वना दो दया कर हालेलुया प्रेज दल प्रेज दल प्रेज दल पवित्र धर्ममय करुणामय साहाय्य को रक्षा कर प्रभु समस्त विचलित अस्थिर अमनोযোগী आत्मा यीशु नाम दूर कर एवं प्रभु वाक्य द्वारा समस्त कथा कह समस्त प्रशंसा गौरव तुम्हें पा प्रार्थना शुणे धन्यवाद कारण यीशु नाम रे ये प्रार्थना उत्सर्ग कर मांगलु पिता आमेन आम समय now we shall read one portion from book of Acts chapter 2 which is written about the incarnation of Holy Spirit आमने प्रेरित 2 अध्याय पाठ करबा जोटे पवित्र आत्मा अवतरण विषय लेखा अछि आउ मु पाठ करुछि आपने मो सहित मनोयोग हुंतु आई एम रीडिंग फ्रॉम बुक एक्स चैप्टर 2 वर्सेस 1 2 3 प्रेरित तार 2 अध्याय 1 रु 3 पद पाठ करुछि पेंटिकोस्ट दिवस उपस्थित हुंते समस्ते एक स्थान समस्त थिले आउ प्रबल बेगरे बहुतवा प्रचंड पवन शब्द तुल्य गोटे शब्द अकस्मात आकाश आसी जो गृह से बसते से गृह सर्वत्र व्यापी गला अग्नि सदृश जिभा गुड़िक से दृष्टिगोचर हो गोटी गोटी कर प्रत्येक जनक उपर अधिष्ठ है पवित्र आत्मा पूर्ण हेले पुणी आपणा आत्मा से जेपरी कहवाक शक्ति हेले तदनुसार से अन्य भाषा कथा कहवा लगिले प्रभु ए पढ़ित वाक्य से आशीर्वाद करंतु प्रभु श्री ख्रीष्ट जे क्रूसर हत हेले एवं महागौरव से कबर उत्थापित हेले पुणी से जीवित सत्य परमेश्वर से मृत्युंजयी ता प्रमाण करने निमंते 40 दिन से शिष्य मान विभिन्न स्थान रे विभिन्न महत् कार्य से देखादेले पुणी 40 दिन शेष स्वर्ग को नीत होगा समय जो उपस्थित है शिष्य मैंने पचार एक अध्याय पाठ करू प्रभु आपण कि इस्राएल शासन भार पुनर्बार इस्राएल समर्पण कर जीशु मान उत्तर देले कि से कथा तुम जानवर ना से समय से दिन पिता अपना क्षमता रखिंट किंतु तुमने अपेक्षा कर जेरूशलेम रे आउ जो पवित्र आत्मा तुम ऊपर अवतरण कर तुमने शक्ति प्राप्त हेब पुणी जेरूशलेम जिहुदा समीरण और पृथ्वीर प्रांत पर्यंत आमर साक्षी हे एक कथा से कहले आउ एक कथा कही कौ से ऊर्ध्व गुणित हेले द्वित पर्वत निकट में ऊर्ध्व गुणित हेले आउ खंडे मेघ तांको ढांकी दे लिखा जाए तापर शिष्य माने से ऊर्ध्व को हतवाक देखुंट से जो दूत आविर्भाव हेले कहले गालीले लोक मैंने तुम ऊर्ध्व को कहीं चाह रही जो ख्रीष्ट तुम दृष्टि से स्वर्ग को नीत जो प्रकार गले से प्रकार पुनर्बार आसिले खंडे मेघ ढांकी देला मेघरे से चलीगले अर्थात ख्रीष्ट पुनर्बार से मेघ रथ आम गीतमय गाऊ मेघ रथरे महाविक्रमे आसुंट जीशु राजा आम अर्थात मेघरथ प्रभु ख्रीष्ट से आसिले अतएव से आसला शिष्य माने आसी जेरूशलेम ऊपर गुठरे एक चित्त 120 जन से अपेक्षा बस एक मन एक प्राण आ बसंत हठात तार 10 दिन पर स्वर्ग एक भयंकर तूफान शब्द पवन बहुत शब्द कौन है आसी कौन है से अधिष्ठान कला अर्थात अग्नि रूप जिभा खंडिक मस्तक अवतरण कला से पवित्र आत्मा पूर्ण हो कौन कर अनेक विभिन्न भाषा पर भाषा कथा कहल अर्थात प्रदीप आत्मार पूर्णतार संकेत जे विभिन्न भाषा कथा कहना जो लोक मैंने
ଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ ଯେମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷା ମାତାଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିତର ମହାଶକ୍ତିରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ସେ କହିଲେ ଭାଇମାନେ ଏବେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ପିଇବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା ସମୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମାନେ ତୁଚ୍ଛ କଲ, କୃଷର ହତ କଲ, ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହା ଗୌରବରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଲୋକମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତା ମନ୍ଦତାରୁ ତୁମେ କ'ଣ କର ଦୂରକୁ ଯାଅ, ସେମାନେ ପୃଥକ ହୁଅ, ତେବେ ତୁମେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପ୍ତିସ ହୁଅ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦାନ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିବସ ଖାଲି ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ, ଏକ ଶାନ୍ତି ବା ନୂଆ ଲୋକ ହେବୁ। ଏଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କେତେଟା କାରଣ ମୁଁ କହିବି। କାହିଁକି ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର କଥା, ତାର ଚାଲିଚଳନ, ତାର ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ରକମ ହେବ। ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ସେଇ ସାଉଲଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ସେମାନେ ରାଜା ମାଗିଲେ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେବ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଜାତିମାନେ ଯେପରି ଶାସନକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଶାସିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲ କହିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଦିଅ, କାରଣ ସେମାନେ ମୋତେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁ, ତୁମକୁ ନୁହେଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କଲେ, ସାଉଲଙ୍କୁ ରାଜା ଆବେଶ କଲେ। ସେ ପ୍ରଥମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଧ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସାଉଲ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ସାମୁଏଲ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତୈଳ ଅଭିଷେକ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଉ ପଥରେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବ। ସେମାନେ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବ, ତୁମେ ପରଭାଷା ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ତୁମେ ସେମାନେ ଭାବାଣୀ କହିବ, ଅନ୍ୟ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତ ହେଇଯିବ ବୋଲି 6 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସଦାପୁର ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, ତହିଁରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଚାଲିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଉଲ କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ସେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଆଉ ଦେଖ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୂଆ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଗିର୍ଜା ଆସୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦୀପନ, କିନ୍ତୁ ଆମଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ମନ୍ଦ ପଥରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ଆମଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ, ଆମେ ସେଇ ପିତରଙ୍କ କଥା ଦେଖିବୁ। ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ବିଚାରିତ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ସେ ମହାଜାଜକ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଜଣେ ଦାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନା? ସେ ରାଣ ପକାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ନା। ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କଲେ ମହାଶକ୍ତିରେ, ମହାସାହସରେ, ଗୌରବରେ ସେ ପ୍ରଚାରକୁ, ଯାହାର ପ୍ରଚାରରେ 3000 ଲୋକ, 300 ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିବସ ପାଳନ କରିବୁ। ଆପଣ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ। ତା ଏ ପ୍ରକାର ମୋ ଜୀବନରେ ତାହା ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ 68 ସାଲ ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲି। ସେ ମୋତେ କୁହାଗଲା, ମୋର ପାପ ଧର୍ମ କ୍ଷମା କଲୁ ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କଲୁ। 1928 ସାଲ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ପବିତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 80 ସାଲ ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଭଞ୍ଜନଗର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 3ଟା ସମୟରେ ଗିର୍ଜା ହେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇ ବିଶ୍ରାମ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ ଆମ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁଲପୁଟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଦ୍ୟାଧର ଜେନା ସେ ବସିଛନ୍ତି
तले मु बसছি आ मो पाखरे स्वर्गत अभिमन्यु बसଛନ୍ତି तेरे से विद्याधर कहले जे प्रथम कदु 15-50 पद रक्त मांस शरीर ईश्वर राज अधिकार करना क्षय अक्षयता को अधिकार कर वाक्य पर प्रकाश प्रचार करेंगे जो पूर्व उठी जाऊे मत अभिमन्यु ना से प्रचार करें ना मना कर दीचु आम तेरे द्वितीय पूर्वटे द्वितीय स्टेप गली मोर दर्शन भाईगला तेरे मुझे भाविली यहाँ कौन वाक्य प्रचार मंडली करने हम ना मो विषय आ कि अभाव रही मु फेरी आसिली आंदोलन प्रार्थना चिंता करुच्ची कि सप्ताह पर रणाल स्वर्गत दानियल ओडिशा को साक्षात कले कहले कथा से मत पचार तुम्हें केमती प्रभु पाइच मोर साक्ष्य कहली से कहले तुम्हें पवित्र आत्मा पूर्ण होगा हम से मने मने असुस्थ होते एत कथा कहला कौन मुझे पवित्र पाईना आ से मत कही जे आम घर को आस से प्रार्थना हो पवित्र आत्मा पूर्ण हो मुहर मु हाँ कली किंतु मु सीधा जो आम घर प्रार्थना कर पाइबी ना कि 7 दिन उपवास कर 7 दिन उपवास स्वप्न दर्शन देखुचे मुझे जाई गृह प्रार्थना कर प्रभु क्षमा मागिली प्रभु मत सुजोग दियो जद्वारा कि सेठारे जीवी तुम पवित्र आत्मा शक्ति प्राप्त तेरे 25 साल अगस्ट 9 तारिख आम गलु प्रणाली को आज जो प्रार्थना जो देखुचु स्वर्ग उन्मुक्त कुपोत आत्मा से आसी चतुर्दी घूरती कि मत स्पर्श कर 9 तारिख 10 तारिख 11 12 राति 10टा पर्यटन से दृश्य देखुची राति 10टा 12 राति 10टा पर परिचालक दानियल परसा तुम्हें कौन अनुभव करुचु कि कहली देखो स्वर्ग उन्मुक्त हो कुपोत आत्मा आसुँच मत स्पर्श करना जड़े प्रभु दास थे से कहले ना आ प्रकाश भाई पवित्र आत्मा से सन्देह कर से कहले ना सन्देह भी गोटे पाप आम एथर गीत गाइबा प्रार्थना निश्चय शक्ति पाइब 10टा राति गीत गान है प्रार्थना है आ शक्ति प्राप्त राति गोटे पर्यंत धन्यवाद प्रशंसा चली तेरे प्रिय भाई भौण ने आज आम को ठीक प्रकार क्या संगे संगे हो पारे क्या समय पर पवित्र शक्ति ये शिष्य माने यीशुर शिष्य वाक्य अनुसार से नाम से नाम स्वर्ग लिखि पवित्र आत्मार शक्ति प्राप्त हो नथिले यीशु स्वर्ग को उन्नीत ऊर्ध को नीत है आस अपेक्षा कर 10 दिन पर अर्थात 25 दिवस से पवित्र आत्मा शक्ति प्राप्त होते से पवित्र आत्मा पूर्ण अन्य लोक जगत अच्छा किंतु आचार व्यवहार कथा भिन्न रकम हो जाता कथा शिक्षा द्वारा लोक मैंने अनेक परिवर्तन होते आसतु से शक्ति को आम जीवन में अनुभव करने हम द्वितीय कारण ए पवित्र आत्मा आम कौन करती से आम को वाक्य जाना शक्ति प्रदान करती आम देखो हितोपदेशतार 1:23 पदर्शन गीत प्रभु पवित्र आत्मा कथा कहती ज्ञानी सोलोमन से लेखती तार 1:23 पदरे आम पाठ करवा एक प्रकार लेखा अच्छी 22 पद हे निर्बोध लोक मैंने केते काल मूर्खता को भल पाइब हे निंदुक माने आउ केते काल निंदारे संतुष्ट थिब हे मूर्ख माने आउ केते काल विद्या को घृणा करिब मो अनुयोग रे मन फेरा देख मु तुम मान ऊपर अपना आत्मा ढाली देवी मु अपना वाक्य सब तुम जणाइबी इधारे पवित्र आत्मा प्राप्त द्वारा प्रभु वाक्य आमको जानवा पड़े कहते हे निर्बोध माने केते काल मूर्खता को आज अनेक समय मंडली रे कि वाक्यटी प्रचार करी गिरजा को जा वाक्य जानूँ कहते कितु से लोग निर्बोध कह जाए पुणे निंदुक मैंने केते काल तुम्हें निंदा सत या कथा ता विरुद्ध ये सेमती से सेमती या समय केते काल बीतेब मूर्ख मैंने केते काल विद्या घृणा करे मूर्ख लोक मैंने आ मोर अनुयोग मोर परामर्श तुम मन फेरा अनुताप कर तेरे मोर आत्मा तुम वृष्टि कर वाक्य जाना देवी पवित्र आत्मा पूर्ण पर वाक्यर मर्म अनेक सब बुझीपार अनेक आज पवित्र आत्मा निजर जागतिक विद्या ज्ञान बल कौन करती मैंने वाक्य बुझ कि वाक्य भूल हो जाए अनेक समय प्रचार करती शुणी जे गोटे पद को 3 थर आवृत्ति कर गोटे अधघंटा 40 मिनिट नहीं हमें कि वाक्यर अर्थ बुझे पारती ना जो नागालैंड थी घर को छुट्टी आसी जड़े शिक्षक से BA BD पाठ पढ़ी आ से मत कहले जो मु चिंता कली
ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ସବୁ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଉ ସେ ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ପଢ଼ିଲି ସେଟା ବୁଝିପାରିଲି ନା। ମୁଁ ହସିଦେଲି। ହସି କହିଲେ ହେ ତୁମେ ହସ? ହଁ ହସିବି ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ନା ରାଗିବି? ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ BA ପାଠ ନା BEd ପାଠ? ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏ ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ବୁଝିବାକୁ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟରେ ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ବିଷୟ ବୁଝି ଜାଣି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଏ ପର୍ବ ସାରା ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୁଣି ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦରେ ସେଟା ଲେଖାଯାଏ। ରୋମୀ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ ସେଟା ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ରୋମୀ 8:26 ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଅତଃ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଦଳବଦ୍ଧ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣକୁ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନେକ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭୁଲ କଥା। ଯେଠି ପ୍ରଭୁତ ଆତ୍ମା ଆମକୁ କ'ଣ ଆତ୍ମାର ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ନିବେଦନ କରି, ଆଜି ଆମମାନେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମ ସମାଜ, ଆମର ଦେଶ ଅନେକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛୁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, କଥା କେହି କୁହନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତା ସାଧାରଣ ଭାବିତ, କିନ୍ତୁ ତା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ତାର ଆତ୍ମିକ ବା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନିତ ଅଟେ। ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟକୁ ଉପକାର କରିବ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି କରୁନା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ପାପ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କହିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିବେଦନ କରି କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିବୃତ୍ତ ହେଇ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କେହି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଥିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଉଥିଲେ, କାରଣ କାଳେ ଭୁଲିଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭୁଲିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଭୁଲିଗଲୁ, କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେ ପାପ ଆଉ ସେ ଲୋକର ଉପକାର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆଜି ଏଇ ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ କରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ, ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିଜନକୁ ସୁରକ୍ଷା ସୁସ୍ଥ ଦେବ। ଆପଣ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଜଗତକୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିପଦ, ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆପଣ ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 28 ପଦରେ, ସେ ପ୍ରେରିତ ଯୁଗରେ ସେ ଆନ୍ତିଓକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲେ, ଆଉ ଉପାସନା କରୁ କରୁ ଆଗବସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଜଗତ କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ସେ କଥା ସେ ଘୋଷଣା କରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଆଦାୟ କରି ସେମାନେ ରିଲିଫ୍ ପଡ଼ିଲା, ଆମ ଭାଷାରେ ରିଲିଫ୍ ପଠେଇଲେ। ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ 11:28 ପଦ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଗାବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠି ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଲେ। ତାହା କ୍ଲାଉଦିଓଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ 29 ପଦ, ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ନିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସଙ୍କଟ
ଆପଣ ଖବର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଇଏ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଭୁଟାନର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଆମ ଦେଶକୁ ସମସ୍ୟା ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ ସମସ୍ୟା ତାଳନା କ୍ଲେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କିପରି ସଙ୍କଟ କିପରି ବିପଦ ପଡ଼ନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହଉ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ଜଣାନ୍ତି। ଏଇ କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠାରେ ଜଣେ ଆତ୍ମାପତ ମାଂସ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଉଥିଲୁ ଘରେ ପଶୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରେସ୍ ଦେଲା କୁହାଯାଏ ଆଲୋସକୁ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ମା କ'ଣ ନା ଭୂମିକମ୍ପ ଆସୁଛି ଭୂମିକମ୍ପ ଆଉ ତା ପରଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ନିଜ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବିପଦ କେଉଁ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିପଦ ଆସେ ତା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମୀୟବିହୀନ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଅତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2-3 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଉପବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମ ନିମିତ୍ତ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବା ଓ ସାଉଲଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କର। 3 ପଦ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀର କିଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେବ ତାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଟା ଜଣାନ୍ତି। এই ଆନ୍ତିଓକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଲେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣବା ପାଉଲକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ସେମାନେ ପୃଥକ କର। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ବଳପୂର୍ବକ କିମ୍ବା ମନୋନୀତ ଚାଲିଗଲେ ନିଜେ ଯେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସି କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମନୋନୀତ କଲେ ନା ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ମନ ହେଇଥିବାରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ପାତରଅନ୍ତର ଚାଲିଛି ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ ଆଜି କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିରେ ଦଳ ବଳ ଧରି ସେମାନେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ସାବଧାନ ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ରମେ ଛାରକାର ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଚୟନ କରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଅମୁକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ନେତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ମା ମାନେ ବା କିଛି ଲୋକମାନେ ମୋର ପୁଅ ପାଷ୍ଟର ହେବ ମୋର ପୁଅ ଅମୁକ ହେବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ନିଜର ମନୋମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଛିନଛତ୍ର ହେବ ଯଦି ଆହ୍ୱାନ ନାହିଁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଚାଳନା କରିପାରେ ହେଇପାରେ ଥିଓଲୋଜି ପଢିଛନ୍ତି ଥିଓଲୋଜି ପଢିଦେଲେ ଯେ ଜଣେ ପାଳକ ହେବ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ହେବ ଜଣେ ନେତା ତାହା ନୁହେଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆହ୍ୱାନ ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ସେବା ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଓ ସଂସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଆମର ଆଜି ଆମେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ କି ପୁଣି ଶେଷରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ସନ୍ନିକଟ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଆମେ ଗୀତର ଗାଇଲୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ହୁଅ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କରି ଇଙ୍ଗିତେ ସଦା କର ଗମନ ସେ ମିଳାଇବେ ଯୀଶୁ ଏକା ସାଥିର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯଦି କବର ଥିବା କବର ଫାଟିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆମ ରୂପ ବଦଳିଯିବ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର ଦେଇ ଈଶ୍ୱରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଆମେ ଏଫିସି 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 30 ପଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ପାଉଲ ଏଫିସୀୟମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ ତାଙ୍କୁ ଦୀଖ ଦିଅ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ମୁକ୍ତି 3 ସ୍ତର ହେବା କବ ଆମର ପୂର୍ବ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା କବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପର କଥା ହେବା ଚିନ୍ତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମର ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ରୂପାନ୍ତରିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା
विधिवत भाव आम जदि ए पर्यंत पवित्रात्मा पूर्ण आम मन पर दुईट स्टेप मन पर पाप स्वीकार कर